Manavotsav is all that we have been looking for during the pandemic. A little bit of humanity or Manavta. So I would like to call Manavotsav the art of celebrating life, as we celebrate every human being today. And I take utmost joy in welcoming you all to this beautiful affair. Music, dance, poetry, and all that helps keep the heart afloat shall be presented with love. I truly hope that you have a great time with us. The pandemic has made us miss people terribly, and it is indeed the tale of our losses. Arya Ghatak will now be presenting a heart-touching song, paying a tribute to all those bittersweet memories. आपकी याद आती रही रात भर चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर आपकी याद आती रही रात भर चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर आपकी याद आती रही रात भर दर्द की शम्मा जलती रही रात भर दर्द की शम्मा जलती रही गम की लौ थरथराती रही रात भर आपकी याद आती रही बांसुरी की सुरीली सुहानी सदा बांसुरी की सुरीली सुहानी सदा याद बन बन के आती रही रात भर चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर आपकी याद आती रही याद के चांद दिल में उतरते रहे याद के चांद दिल में उतरते रहे चांदनी जगमगाती रही रात भर आपकी याद आती रही रात भर चश्मे नम मुस्कुराती रही कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा कोई आवाज आती रही रात भर आपकी याद आती रही रात भर चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर आपकी याद
Shubhodra Kollan and his percussion skills are a showstopper. I hope you all enjoy his beautiful performance.
Bhaskar Kabir Chattopadhyay will now be presenting a song that calls for the celebration of life. জীবনে যেন এক নতুন দিন এসেছে আলো গোছে পা ফেলে আলো গাধারি তার অমলি দেখেছিলাম দুটি চোখে মেলে জীবনে যেন এক নতুন দিন এসেছে আলো গোছে পা ফেলে আলো গাধারি তার বলি দেখেছিলাম দুটি চোখ মেলে এখন ঘর ছাড়া পাখিরা আকাশে ফিরবে চুপি চুপি তাই সন্ধে নেমেছে জীবনে যেন এক নতুন সুর রাগে রাগিনী ভুলে খুব মাতাল লক্ষ্মী ছাড়া তার ভর দুপুর জুড়ে শুধু চেনা খামখেয়াল জীবনে যেন এক নতুন সুর রাগে রাগিনী ভুলে খুব মাতাল লক্ষ্মী ছাড়া তার ভর দুপুর জুড়ে শুধু চেনা খামখেয়াল সারা পৃথিবী তার সাড়া পায় যেন সে পশ্চিমে বেঁধেছে ঘর সন্ধে নেমেছে জীবনে যেন এক নতুন দিন মহাকাশের কোন অন্ধকার যদি বা ঢেকে রাখে তাকে গাজর সন্ধানে তার রাজকুমার দেখে কি অজুহাতে তুমি সাজো মহাকাশের কোন অন্ধকার যদি বা ঢেকে রাখে তাকে গাজর সন্ধানে তার রাজকুমার দেখে কি অজুহাতে তুমি সাজো হয়তো কথায় কথায় বড় দেরি হয়ে যাবে তার অনুসন্ধানে তাও জীবনে যেন তাকে কাছে পাই না বলা কথার আভাসে বুঝে নেব ঠিক কি যে চাই যদি সে আমায় ভালোবাসে জীবনে যেন তাকে কাছে পাই না বলা কথার আভাসে বুঝে নেব ঠিক কি যে চাই যদি সে আমায় ভালোবাসে অভিমানের কোনো কথা আর হবে না কথা দিয়েছে সে সন্ধে নেমেছে জীবনে যেন এক নতুন দিন The presentation so far has been spectacular. Now, let us move on to the next performance by Bogatale, who, with the power of folk music, takes us closer to our roots. মাঝি বাহারা যাও রে অকুল দরিয়ার মাঝে আমার ভাঙা নাম রে
ভেনা কাষ্টের নৌকা খালি মাঝখানে তার গুড়া ভেনা কাষ্টের নৌকা খালি মাঝখানে তার গুড়া নামে আগার থিকা পাছাই গেলে আগার থিকা পাছাই গেলে বলুই যাবে কোয়ারে মাঝি বায়া যাও রে মাঝি বায়া যাও রে অকুল দরিয়ার মাঝে আমার বাগানা রে মাঝি বায়া যাও রে দীক্ষা শিক্ষা না হইতে আগে করছো বিয়া দীক্ষা শিক্ষা না হইতে আগে করছো বিয়া ও তুই বিনে খতে গুলাম হইলি বিনা খতে গুলাম হইলি গাইতের টাকা দিয়া রে মাঝি বায়া যাও রে বিদেশে বিপাকে যারো বেটা মারা যায় বিদেশে বিপাকে যারো বেটা মারা যায় পাড়া পড়শি না জানিয়ে পাড়া পড়শি না জানিয়ে জানে তাহার মায়ের মাঝি বায়া যাও রে মাঝি বায়া যাও রে আর অকুল দরিয়ার মাঝে আমার বাগানা রে মাঝি বায়া যাও রে Another dance performance and another story to tell. Here's Triporna Dash presenting the story of Lord Shiva and Goddess Parvati, who found their way back to one another through dance every time.
Ahati by Agni reminds us of the fire of passion and the futility of love. Shayan Devnath and Devjyoti Das will be presenting their beautiful rendition of this magical song. तेरी दिल के दर पे मेरे तू यही है कहीं ना कहीं हटे हो रही तेरी दिल के दर पे मेरे तू यही है कहीं कभी मेरे ख्वाब सा कभी उलझे जवाब सा के चंदा में भी दाग सा मेरे जैसा तू के दरिया का हो एक सिरा के अरमानों का सिलसिला के सहरा में भी आब सा मेरे जैसा तू मेरे जैसा तू हटे हो रही तेरी दिल के दर पे मेरे तू यही है कहीं ना कहीं
कुछ ना सही आहटे हो रही तेरी दिल के दर पे मेरे, तो यही है कहीं कभी मेरे ख्वाब सा, कभी उलझे जवाब सा, कि चंदा में भी दाग सा मेरे जैसा तू, कि तू ही दरिया का एक सिरा, के अरमानों का सिलसिला, के सहरा में भी आब सा मेरे जैसा तू, मेरे जैसा तू हटे हो रही तेरी दिल के दर पे मेरे, तो यही है कहीं ना कहीं। Now we move on to the next performance. Swati De recites a beautiful poem that touches the various aspects of our lives. আমার ঠাকুমা এক বৃষ্টি ধোয়া আশ্বিনের সকালে পুজোর ঘরে বসেছিলেন বেলে পাথরে গড়া রাধা মাধবের মূর্তির সামনে। হঠাৎ জবা নামে এক কিশোরী আর তার খেলার সাথে নীলোফার ঢুকে পড়ল সেই ঘরে। দুজনারই বয়স 11, দুজনেই ডুরে শাড়ি পরা, মাথায় একই রকম বিনুনি। ঠাকুমার মুখের হাসি মুছে গিয়ে ফুটে উঠল ত্রাস। জবাকে দেখলেন না, নীলোফারের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, আরে কি সর্বনাশ, তুই এই ঘরে ঢুকে এলি? গেল গেল সব অনাথ সৃষ্টি, অপবিত্র হয়ে গেল, দূর দূর ছেমরি। জবা হতবাক, লজ্জায় অপমানে পাঁশুটে হয়ে গেল নীলোফারের মুখ। সে দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সেই সময় জানলা দিয়ে লাফিয়ে নেমে এলো ঠাকুমার পোষা বেড়ালটা, তার দু পায়ে কাঁদা মাখা। ঠাকুমা জেনে গেলেন না তারই জন্য একদিন এই দেশটা ভাগ হবে, লক্ষ লক্ষ পরিবার তছনছ হয়ে যাবে, ধুলোই করাবে অসংখ্য মানুষের লাশ। ঠাকুমা জেনে গেলেন না নীলোফারকে একদিন দূর হ বলেছিলেন তিনি, হয়তো ক্রোধ বা ঘেন্নায় নয়, খানিকটা স্নেহ মিশ্রিত ভৎসনায়, খানিকটা রক্তবাহিত সংস্কারে। তার ফলেই যে সে এত দূরে চলে যাবে, তেপান্তরেরও ওপাশে। জবা নীলোফারের সন্তান সন্ততিদের কখনো দেখা হবে না। বেলে পাথরের মূর্তি দুটো আর বেড়ালটা তারাও কিছু বুঝতে পারল না। নিঃশব্দে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল একদিন আমার অতি দয়াবতী মহিমাময়ী ঠাকুমা। শীতকালে কত কম্বল বিলি করতেন হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে গরিব দুঃখীদের, তবু এত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল ঠাকুর ঘরের জন্য। ধন্যবাদ। No artist, no art, and no story is complete without Faiz Ahmed Faiz. The times have been trying and we have stood strong. We have been questioning, we have been marching, and I am sure we will win. Here's Shabnam Sarita presenting Hum Dekhenge by none other than Faiz Ahmed Faiz. वो दिन के जिसका वादा है हम देखेंगे, जो लौहे अज़ल में लिखा है हम देखेंगे। लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे।
लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। जब जुल्मो सितम के कोहे गरा, जब जुल्मो सितम के कोहे गरा, रूबी की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पाँवों तले। ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हुक्म के सरों पर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंज़िर है और नाज़िर भी, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंज़िर है और नाज़िर भी। उठेगा अनल हक का नारा, उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्क़े खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, वो दिन के जिसका वादा है हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। Now, Devoshmita Ghosh will be presenting a dance performance in front of us, which makes us celebrate the feminine power and Mother Goddess. मधुकैटव विध्वंसी विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। धूम्र नेत्र वधे देवी धर्म कामार्थदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। रक्तबीज वधे देवी चंडमुंड विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। निशुंभ शुंभ निर्णाशि त्रैलोक्य शुभदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। वन्दितांघ्रि युगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। अचिन्त्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि
दिशो जहि न तेभ्य सर्वदा भक्ता चापर्णे दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सावत्यो भक्ति पूर्वं त्वं चण्डिके व्यधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चण्डिके सततं युद्धे जयन्ती पापनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि Rini Banerjee and her guitar, the best duo ever. Don't believe me? Alright, see for yourself. ও যে মানে না মানা, ও যে মানে না মানা, আখি ফিরাইলে বলে না না না, ও যে মানে না মানা। যত বলি নাই রাতে মলিন হয়েছে বাতি, যত বলি নাই রাতে মলিন হয়েছে বাতি, মুখ পানে চেয়ে বলে না না না, ও যে মানে না মানা। বিধুর বিকল হয়ে খেপা পবনে ফাগুন করিছে হা হা ফুলের বনে, বিধুর বিকল হয়ে খেপা পবনে ফাগুন করিছে হা হা ফুলের বনে। আমি যত বলি তবে এবার যে যেতে হবে, আমি যত বলি তবে এবার যে যেতে হবে, দুয়ারে দাঁড়ায় বলে না না না, ও যে মানে না মানা, ও যে মানে না মানা, আখি ফিরাইলে বলে না না না, ও যে মানে না মানা। The eyes tell 1,000 stories and are the window to our soul and our heart. Amrita Mishra will now be presenting a beautiful dance performance telling stories with her eyes. নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে। নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে। হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে, রয়েছ নয়নে নয়নে।
আছে তব স্নেহ নিরাশ্রয় জন পথযার গেহ সেও আছে তব ভবনে সেও আছে তব ভবনে তুমি ছাড়া কেহ সাথী নাই আর সম্মুখে অনন্ত জীবন বিস্তার তুমি ছাড়া কেহ সাথী নাই আর সম্মুখে অনন্ত জীবন বিস্তার কাল পারাবার করিতেছ পার কেহ নাহি জানে কেমনে রয়েছ নয়নে নয়নে নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে জানি শুধু তুমি আছো তাই আছি তুমি প্রাণময় তাই আমি বাঁচি যত পাই তোমায় আরো তত যাচ্ছি যত জানি তত জানিলে যত জানি তত জানিলে জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর লোক লোকান্তরে যুগ যুগান্তর জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর লোক লোকান্তরে যুগ যুগান্তর তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই কোনো বাধা নাই ভুবনে রয়েছ নয়নে নয়নে নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে Srijani Banerjee was definitely blessed by Ma Saraswati. Don't believe me? Well, I got her sitar skills on my side. Here's to hoping that you all enjoy this presentation by her.
heartbreaks. Well, have you heard of any better combination than this? Because I haven't. Well, now I would let Ankita Mitra do the rest of the talking through her song. We were both young when I first saw you. I closed my eyes and the flashback starts. I'm standing there on a balcony somewhere. See the lights, see the party, the ball gown. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know, oh, that you were Romeo, you were throwing pebbles, and my daddy said stay away from Juliet, and I was crying on the staircase, begging you please don't go. And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting. All there's left to do is run. You'll be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say yes. So I sneak out to the garden to see you. We keep quiet, 'cause we're dead at the news. So close your eyes, scared to sound for a little while. Oh, 'cause you were Romeo, I was a scarlet letter, and my daddy said stay away from Juliet, but you were everything to me. I was begging you, please don't go. And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting. All there's left to do is run. You'll be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say yes. Romeo, save me. They're trying to tell me how to feel. This love is difficult, but it's real. Don't be afraid, we'll make it out of this mess. It's a love story, baby, just say yes. Oh, I get tired of waiting, wondering if you were ever coming around. My faith in you was fading when I met you on the outskirts of town, and I said, Romeo, save me. I've been feeling so alone. I keep waiting for you, but you never come. Is this in my head? I don't know what to think. He knelt to the ground and pulled out a ring and said, marry me, Juliet. You never have to be alone. I love you, and that's all I really know. I talk to your dad, go pick out a white dress. It's a love story, baby, just say yes. A performance like never before. A song and a poem telling us the story of monsoon, presented by Shreya and Shinjini. আমি যখন ছোট ছিলাম খেলতে যেতাম মেঘের দলে। একদিন এক মেঘ বালিকা প্রশ্ন করলো কৌতূহলে, এই ছেলেটা নাম কি রে তোর? আমি বললাম ভূষ্মন্তর। মেঘ বালিকা রেগেই লাগলো, মিথ্যে কথা, নাম কি অমন হয় কখনো? আমি বললাম নিশ্চয়ই হয়, আগে আমার গল্প শোনো। সে বলল শুনবো না যা, সেই তো রানী, সেই তো রাজা, সেই তো একই ঢাল তলোয়ার, সেই তো একই রাজার কুমার পক্ষীরাজে, শুনবো না আর, ওসব বাজে। আমি বললাম তোমার জন্য নতুন করে লিখবো তবে। সে বলল সত্যি লিখবি? বেশ, তবে কিন্তু মস্ত করে লিখতে হবে।
মনে থাকবে, লিখেই কিন্তু আমায় দিবি। আমি বললাম, তোমার জন্য লিখতে পারি এক পৃথিবী। লিখতে লিখতে লেখা যখন সবেমাত্র 2-4 পাতা, হঠাৎ তখন ভূত চাপলো আমার মাথায়। খুঁজতে খুঁজতে চলে গেলাম ছোটবেলার মেঘের মাঠে। গিয়ে দেখি চিনামুখ তো একটিও নেই এ তল্লাটে। একজনকে মনে হলো ওরই মধ্যে অন্যরকম। এগিয়ে গিয়ে বলি তাকেই, তুমি কি সেই মেঘবালিকা? তুমি কি সেই? সে বলেছে, মনে তো নেই, আমার ওসব মনে তো নেই। আমি বললাম, তুমি আমায় লেখার কথা বলেছিলে। সে বলল, সঙ্গে আছে, ভাসিয়ে দাও গায়ের ঝিলে। আর হ্যাঁ শোনো, এখন আমি মেঘ নই আর, সবাই এখন বৃষ্টি বলে ডাকে আমায়। বলেই হঠাৎ এক পশলায় চুল থেকে নখ আমায় পুরো ভিজিয়ে দিয়ে অন্য অন্য বৃষ্টি বাদল সঙ্গে নিয়ে মিলিয়ে গেল খরস্রোতায়, মিলিয়ে গেল দূরে কোথায়, দূরে দূরে। বৃষ্টি বলে ডাকে আমায়, বৃষ্টি বলে ডাকে আমায়। আপন মনে বলতে বলতে আমি কেবল বসে রইলাম ভিজে একসা কাপড় জামায়, গাছের তলায় বসে রইলাম। বৃষ্টি নাকি মেঘের জন্য? তারই মধ্যে অন্য একটি বৃষ্টি আমাকে চিনতে পেরে বলল, তাতে মন খারাপের কি হয়েছে? যাও, ফিরে যাও, লেখো আবার। এখন পুরো বর্ষা চলছে, তাই নানান দেশে আমরা সবাই এখন ভীষণ ব্যস্ত। তুমিও যাও, মন দাও গে তোমার কাজে। বর্ষা থেকে ফিরে আমরা নিজেই যাব তোমার কাছে। এক পৃথিবী লিখবো আমি, এক পৃথিবী লিখবো বলে ঘর ছাড়লাম। ঘর ছেড়ে সেই ঘর বাঁধলাম গহন বনে। সঙ্গী শুধু কাগজ কলম। একাই থাকবো, একাই দুটো ফুটিয়ে খাবো। 2-1 মুঠো ধুলো বালি যখন যারা আসবে মনে, তাদের লিখবো, লিখেই যাব। এক পৃথিবীর 100 রকম স্বপ্ন দেখার সাধ্য থাকবে যেরূপ কথার, সেরূপ কথা আমার একা।
घर गुजे दिन लिखते लिखते, घर गुजे রাত লিখতে লিখতে, মুছেছে দিন মুছেছে রাত, যখন আমার লেখবার হাত অসাড় হলো, মনে পড়ল সাল কি তারিখ, বছর কি মাস, সেসব হিসেব আর ধরিনি। লেখার দিকে তাকিয়ে দেখি এক পৃথিবী লিখবো বলে একটা খাতাও শেষ করিনি। সঙ্গে সঙ্গে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এলো খাতার উপর, আজীবনের লেখার উপর। বৃষ্টি এলো এই অরণ্যে, বাইরে তখন গাছের নিচে নাচছে ময়ূর আনন্দিত। এ গাছ ও গাছ, উড়ছে পাখি, বলছে পাখি, এই অরণ্যে কবির জন্যে আমরা থাকি। বলছে ওরা, কবির জন্যে আমরা কোথাও, আমরা কোথাও, আমরা কোথাও হার মানিনি। কবি তখন কুটির থেকে তাকিয়ে আছে অনেক দূরে, মাঠের পরে, বনের পরে, নদীর পরে, সেই যেখানে সারা জীবন বৃষ্টি পড়ে, বৃষ্টি পড়ে, সেই যেখানে কেউ যায়নি, কেউ যায় না কোনোদিনই। আজ সে কবি দেখতে পাচ্ছে সেই দেশে, সেই ঝর্ণা তলায় এদিক ওদিক ছুটে বেড়ায় সোনায় মোড়া মেঘ হরিণী, কিশোর বেলার সেই হরিণী। A song that calms the racing heart. Isn't that what we are looking for right now? Here's Shreya Shah giving us all that we need. বরিশ ধরা মাঝে শান্তির বাড়ি, বরিশ ধরা মাঝে শান্তির বাড়ি, শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়ায়, শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়ায়, ঊর্ধ্বমুখে নরনারী, বরিশ ধরা মাঝে শান্তির বাড়ি, বরিশ ধরা মাঝে শান্তির বাড়ি। না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহপাপ, না থাকে শোক পরিতাপ, না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহপাপ, না থাকে শোক পরিতাপ। হৃদয় বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক, হৃদয় বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক, বিঘ্ন দাও অপসারি, বরিশ ধরা মাঝে শান্তির বাড়ি, বরিশ ধরা মাঝে শান্তির বাড়ি। কেন এই হিংসা দেশ, কেন এই ছদ্মবেশ, কেন এই মানভিমান, কেন এই
বিতর বিতর প্রেম পাষাণ হৃদয়ে, বিতর বিতর প্রেম পাষাণ হৃদয়ে, জয় জয় হোক তোমারি, বরিশধরা মাঝে শান্তির বাড়ি, বরিশধরা মাঝে শান্তির বাড়ি। শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়ায়, শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়ায়, ঊর্ধ্বমুখে নরনারী, বরিশধরা মাঝে শান্তির বাড়ি, বরিশধরা মাঝে শান্তির বাড়ি। যক্ষপুরী রাজার রাজধর্ম হল প্রজাশাসন, ক্ষমতার দম্ভ, অর্থের লোভ তার দুর্দম। সে লোভের আগুনে পুড়ে মরে সোনার খনির কুলিরা। রাজার দৃষ্টিতে কুলিরা মানুষ নয়, তারা স্বর্ণলাভের যন্ত্রমাত্র। মানুষ হিসেবে তাদের কোনো মূল্য নেই। মনুষ্যত্ব, মানবতা এই যন্ত্রবন্ধনে পীড়িত ও অবমানিত। জীবনের প্রকাশ যক্ষপুরীতে নেই। মুক্ত জীবন সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় প্রেম এবং সুন্দরের উপাসনায়। নন্দিনী যক্ষপুরীতে এলো তারই প্রতীক হয়ে। নন্দিনীর আনন্দ স্পর্শ যক্ষপুরীর রাজা পেলেন না তার লোভ আর শক্তির দম্ভে, সন্ন্যাসী পেলেন না তার ধর্ম সংস্কারের মোহে, মজুররা পায়নি অত্যাচার ও অবিচারের লোহার শিকলে বাঁধা পড়ে, আর অধ্যাপকের কাছে তা অধরা রয়ে গেল ভ্রান্ত বিদ্যা আর দাসত্বের আড়ালে ঢাকা পড়ে। এই যেন যক্ষপুরের প্রাকার। লোহার জালের বাইরে পখোলা হাওয়ার মতো নন্দিনী সবাইকে ডাকলো হাতছানি দিয়ে। এক মুহূর্তে মুক্ত জীবনানন্দের স্পর্শে যেন হিল্লোল জাগলো যক্ষপুরের মরা ধনে। ফাগুলাল থেকে বিশু পাগল সবাই হলো তার নিত্য খেলার সঙ্গী। সবাই অপেক্ষায় থাকলো কবে আসবে রঞ্জন তাদের মুক্তির বার্তা নিয়ে। আর রাজা নন্দিনীকে পেতে চাইলেন ঠিক যেমন করে তিনি সোনা আহরণ করেন শক্তির বলে কেড়ে নিয়ে। কিন্তু যা সহজ, যা অনায়াস, তাকে কি এভাবে লাভ করা যায় বাহুবলে? সমস্ত মারের চোখ এড়িয়ে নতজানু মানুষ যুগে যুগে খুঁজে ফেরে নন্দিনীকে, ডাক দেয় আকুল ভাবে। আকাশে জুড়ে শুনিনু ওই বাজে তোমারি নাম, সকল তারার মাঝে ওই বাজে আকাশে জুড়ে শুনিনু ওই বাজে। নন্দিনী, নন্দিনী, নন্দিনী। আমাকে এত করে ডাকিস নে কিশোর, আমি কি শুনতে পাই না? শুনতে পাস জানি, কিন্তু আমার যে ডাকতে ভালো লাগে। আর ফুল চাই তোমার, তাহলে আনতে যাই। কিন্তু এখানকার জানোয়াররা তোকে শাস্তি দেয়, আমার যে বুক ফেটে যায়। ওই ব্যথায় আমার ফুল আরো বেশি করে আমারই হয়ে ফোটে। ওরা হয় আমার দুঃখের ধন। একদিন তোর জন্য প্রাণ দেব নন্দিনী, এই কথা কতবার মনে মনে ভাবি। ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই রোজ তোমাকে ফুল এনে দেব। ফুল বলে ধন্য আমি মাটির পরে, ফুল বলে দেবতাও গো
তোমার সেবা আমার ঘরে ফুল বলে, ধন্য আমি, ধন্য আমি মাটির পরে ফুল বলে। শুনতে পাচ্ছো? নন্দা, শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু বারে বারে ডেকো না, আমার সময় নেই, একটুও না। আজ খুশিতে আমার মন ভরে আছে, সেই খুশি নিয়ে তোমার ঘরের মধ্যে যেতে চাই। না, ঘরের মধ্যে না, যা বলতে হয় বাইরে থেকে বলো। কুঁদ ফুলের মালা গেথে পদ্ম পাতায় ঢেকে এনেছি। নিজে পড়ো। আমাকে মানায় না, আমার মালা রক্ত করবীর। দূর থেকে ওই গান শুনতে পাচ্ছ? কিসের গান? পৌষের গান। ফসল ফলেছে, কাটতে হবে, তারই ডাক। পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে আয় আয় আয়। পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে আয় আয় আয়। ডালা যে তার ধরেছে আজ পাকা ফসলে মরি হায় হায় হায়। পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে আয় আয়। তুমিও বেরিয়ে এসো রাজা, তোমাকে মাঠে নিয়ে যাই। আমি মাঠে যাব? কোন কাজে লাগবো? মাঠের কাজ তোমার যক্ষপুরীর কাজের চেয়ে অনেক সহজ। সহজ কাজটাই আমার কাছে শক্ত। সরোবর কি ফেনার নুপুর পরা ঝর্ণার মতো নাচতে পারে? যাও যাও, আর কথা কইও না, সময় নেই। অদ্ভুত তোমার শক্তি। যেদিন আমাকে তোমার ভান্ডারে ঢুকতে দিয়েছিলে, তোমার সোনার তাল দেখে কিচ্ছু আশ্চর্য হয়নি, কিন্তু যে বিপুল শক্তি দিয়ে অনায়াসে সেগুলোকে নিয়ে চুরো করে সাজাচ্ছিলে, তাই দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম। আচ্ছা রাজা, বলো তো, পৃথিবীর এই মরা ধন দিন রাত নাড়াচাড়া করতে তোমার ভয় হয় না? কেন ভয় কিসের? আমি এই জানি যে আমরা শক্তি নিয়ে আসি। আমার শক্তিতে তুমি খুশি হও নন্দিনী? ভারী খুশি লাগে, তাই তো বলছি, আলোতে বেরিয়ে এসো, মাটির উপর পা দাও, পৃথিবী খুশি হয়ে উঠুক। তুমি কোন ভাঙনের পথে এলে, সুপ্ত রাতে, তুমি কোন ভাঙনের পথে এলে, সুপ্ত রাতে, আমার ভাঙলো যাতা, ধন্য হলো চরণ পাতে, তুমি কোন ভাঙনের পথে এলে, সুপ্ত রাতে। বিশু পাগল, দূরের রাস্তা দিয়ে আজ সকালে ওরা পৌষের গান গেয়ে মাঠে যাচ্ছিল, শুনেছিলে? আমার সকাল কি আর তোর সকালের মতো যে গান শুনতে পাবো? এ যে ক্লান্ত রাত্রির টাড়ি ঝেঁটিয়ে ফেলা উচ্ছিষ্ট। আজ মনের খুশিতে ভাবলুম এখানকার প্রাকারের উপর চড়ে ওদের গানে যোগ দেব। কোথাও পথ পেলুম না, তাই তোমার কাছে এসেছি। আমি তো আর প্রাকার নই। তুমিই আমার প্রাকার। তোমার কাছে এসে উঁচুতে উঠে বাহিরকে দেখতে পাই। তোমার মুখে এ কথা শুনে আশ্চর্য লাগে। কেন? যক্ষপুরীতে ঢুকে অবধি এতকাল মনে হতো জীবন হতে আমার আকাশখানা হারিয়ে ফেলেছি। এমন সময় তুমি এসে আমার মুখের দিকে এমন করে চাইলে, আমি বুঝতে পারলুম আমার মধ্যে এখনো আলো দেখা যাচ্ছে। পাগল ভাই, এই বন্ধ ঘরের ভিতরে
কেবল তোমার আমার মাঝখানটাতেই একখানা আকাশ বেঁচে আছে, বাকি আর সব বোঝা। সেই আকাশটা আছে বলেই তোমাকে গান শোনাতে পারি। তোমায় গান শোনাবো, তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখো। ও গো ঘুম ভাঙানিয়া, তোমায় গান শোনাবো। চমক দিয়ে তাই তো ডাকো, বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাকো। ও গো দুঃখ জাগানিয়া, তোমায় গান শোনাবো। ও গো দুঃখ জাগানিয়া, তোমায় গান শোনাবো। বিশু পাগল, তুমি আমাকে বলছো দুঃখ জাগানিয়া? তুমি আমার সমুদ্রের অগুম পাড়ের দুতি। যেদিন এলে যক্ষপুরীতে, আমার হৃদয়ে লোনা জলের হাওয়ায় এসে ধাক্কা দিলে। শুনতে পাচ্ছ? কি বলতে চাও বলো। ঘরের মধ্যে যেতে দাও, অনেক কথা বলবার আছে। বারবার কেন মিছে অনুরোধ করছো? এখনো সময় হয়নি। ওকে তোমার সঙ্গে রঞ্জনের জুড়ি নাকি? না রাজা, আমি রঞ্জনের ওপিঠ। যে পিঠে আলো পড়ে না, আমি অমাবস্যা। তোমাকে নন্দিনীর কিসের দরকার? নন্দিনী, এ লোকটা তোমার কে? ও আমার সাথী, ও আমাকে গান শেখায়, ওই তো শিখিয়েছে। আকাশে কার বুকের মাঝে ব্যথা বাজে, দিগন্তে তার কালো আঁখি, আঁখির জলে যায় ভাসি। ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি। পাগলি, আজ তোর মুখে একটা দীপ্তি দেখছি। মনের মধ্যে কোন ভাবনার অরুণোদয় হয়েছে আমাকে বলবি নে? মনের মধ্যে খবর এসে পৌঁছেছে, আজ নিশ্চয়ই রঞ্জন আসবে। নিশ্চয়। তা খবর এলো কোন দিক থেকে? তবে শোনো বলি, আমার জানলার সামনে ডালিমের ডালে রোজ নীলকণ্ঠ পাখি এসে বসে। আমি সন্ধে হলেই ধ্রুব তারাকে প্রণাম করে বলি, ওর ডানার একটি পালক আমার ঘরে এসে যদি উড়ে পড়ে, তো জানবো আমার রঞ্জন আসবে। আজ সকালে জেগে উঠেই দেখি উত্তরে হাওয়ায় পালক আমার বিছানায় এসে পড়ে আছে। এই দেখো, আমার বুকের আঁচলে। লোকে বলে নীলকণ্ঠের পাখায় জয়যাত্রার শুভ চিহ্ন আছে। রঞ্জনের জয়যাত্রা আমার হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে। পাগলি, এখন আমি যাই আমার নিজের কাজে। না, আজ তোমাকে কাজ করতে দেব না। কি করব বলো? গান করো। কি গান করব? পথ চাওয়ার গান। আমার এই পথ চাওয়াতে আনন্দ, আমার এই পথ চাওয়াতে আনন্দ। খেলে যায় রুদ্র ছায়া, বর্ষায় আসে বসন্ত। আমার এই পথ চাওয়াতে আনন্দ। সময় হয়েছে, দরজা খোলো। আবার এসেছো অসময়ে। এখনই যাও,
যাও তুমি, আজ ধ্বজা পূজা, আমার মন বিক্ষিপ্ত করো না, পূজার ব্যাঘাত হবে। আমারে ভয় ঘুচে গেছে, অমন করে তাড়াতে পারবে না। মরি সেও ভালো, দরজা না খুলিয়ে নড়ব না। রঞ্জনকে চাও বুঝি? সর্দারকে বলে দিয়েছি, এখনই তাকে এনে দেব। পুজোয় যাবার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে থেকো না, বিপদ ঘটবে। ও কি, ওই কে পড়ে? রঞ্জনের মতো দেখছি যেন। হ্যাঁ গো, ওই তো আমার রঞ্জন। জাগো রঞ্জন, আমি এসেছি তোমার সখী। রাজা, ও জাগে না কেন? সর্বনাশ, ওই কি রঞ্জন নিঃশব্দে পড়ে আছে? নিঃশব্দ নয়, মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর আমি যেই শুনতে পাচ্ছি। রঞ্জন বেঁচে উঠবে, ও কখনো মরতে পারে না। ও আসবে বলে অপেক্ষা করেছিলুম, ও তো এলো। ও আবার আসার জন্য প্রস্তুত হব, ও আবার আসবে। ফাগুনলাল, নন্দিনী কোথায়? সে গেছে সকলের আগে এগিয়ে। কোথায়? শেষ মুক্তিতে। বিশু, দেখতে পাচ্ছ ওখানে কে শুয়ে আছে? ও যে ও যে রঞ্জন। ধুলায় দেখছো এই রক্তের রেখা? আর আর ওই দেখো, ধুলায় লুটোচ্ছে তার রক্ত করবীর কঙ্কন। ডান হাত থেকে খসে পড়েছে, তার হাতখানি আজ সে রিক্ত করে দিয়ে চলে গেল। তাকে বলেছিলুম তার হাত থেকে কিছু নেব না, এই নিতে হলো তার শেষ দান। মানুষের ওপর মানুষের শোষণ, মানুষকে ভুলে গিয়ে রাষ্ট্রশক্তির ক্ষমতার নগ্ন আস্ফালন, অব্যক্ত প্রেম, বিদ্রোহ, নানান স্তর আমরা খুঁজে পাই রক্তকরবীর মধ্যে। একগুচ্ছ রূপকে কবিগুরু প্রশ্ন তুলেছেন আমাদের বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধির প্রতি। নাটকের প্রতিটি চরিত্র তো আমাদের সমাজেরই অংশ।
এই আধুনিক যুগেও রক্তকরবী তাই ভীষণভাবেই প্রাসঙ্গিক। নাটকের শেষে আমরা দেখি পড়ে আছে শুধু নন্দিনীর হাতের রক্তকরবীর কঙ্কনখানা, আর সমস্ত যক্ষপুরীতে জ্বলছে বিদ্রোহের আগুন। যক্ষপুরীর রাজা নিজের হাতে চূর্ণ করেছেন সমস্ত অন্ধকারের ধ্বজা। যেন বা নন্দিনী তার মুক্তির বার্তা অন্তঃসলীলা হয়ে বইতে শুরু করে দিয়েছে সবার অন্তরেই। সর্বজনের মনের মাঝে এই আকাশে রক্তকরবীর আলোয় আলোয় মুক্তি ঘটছে প্রত্যেকের।